বড় বোকামিগুলো বুদ্ধিমান মানুষরাই করে। It is obvious, right? Who wrote this kind of statement? Yes, it's none other than our very own Humayun Ahmed. So this is me, Ruqayya Binte Mizan, doing a documentary, Beyond the Pages, Humayun Ahmed, Controversy and Media Mirror. So for me, Humayun Ahmed is a name of a sentiment, which is like a warm hug that I still feel. I visited his Nuhashpolli house about 10 to 15 times till date from my very early childhood. From then, I had a curiosity towards him. So my first book of Humayun Ahmed was his Kishor Samagro, which was gifted by my father when I was in class 10, I guess. Then after reading the book, I was unstoppable and did a marathon with reading his books and autobiographies and also his natok and cinemas. Nondita Noroke, Shankhanil Karagar, Himu and Misir Ali series, and God, the list goes on and on. The 1990s, a quiet revolution began in Bangla literature. With Nondita Noroke, Humayun Ahmed became a household name. His simple, lyrical storytelling captured hearts. Television dramas like Eishob Dinratri, Kothao Keu Nei and Bohubrihi reflected everyday lives with warmth and wit. But when I was reading his autobiographies, I was a bit confused at first, because for some autobiographies like Amar Chelebela or Hotel Graver-Green, Gultekin Khan and 3 of his daughters was mentioned. But on some autobiographies like Lilabotir Mrityu or New Yorker Jhokjhke Nil Road, there was Shaun and 2 of her sons was mentioned. So I was very confused, and after doing a research on it and hearing the whole context about it, I was truly and really heartbroken. As a hardcore Humayun Ahmed fan and reading his tons of books, novel, autobiographies to watching his natoks, this kind of controversy about him was really horrendous for me. The role of media on this topic was tremendous, because the way they used the clickbait, the rumors, the opinion spam and many more things against him, which made his readers create a negative impact on him. Also, for this reason, his family life and the people in his family was also getting bullied. So this documentary explores the role of media back then, which sometimes played for Humayun Ahmed and sometimes it played the role of villain in Humayun Ahmed's life, and the effect of this impacted his fans thinking about him and also his creation. আমি আইরিন সুলতানা তিথি, আমি একজন হাউসওয়াইফ। আমি ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে খুব পছন্দ করি। আমার বই পড়ার যেসব লেখকরা ছিলেন তাদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন প্রথম সারির দিকে। 1999-2000 আমি তখন ক্লাস 9-10-এ পড়ি। সেই সময় পরিচয় হয় হুমায়ুন আহমেদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশা আহমেদের সাথে। ওর বাবার বিয়ে হওয়ার পরে এত বেশি রিউমার চারিদিকে ছড়ায় গেল মিডিয়া এবং সব জায়গাতে, ওনার লেখার উপরও যেন একটা প্রভাব পড়ে যায়। আমি দেখেছি ওকে, ওর বাবাকে নিয়ে প্রাউড ফিল করা, ওর বাবার প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ, বাবাকে ভালোবাসা, পাশাপাশি একটা চাপা অভিমান। কি যে কষ্ট পেয়েছিল। কেউ যদি ওর বাবাকে নিয়ে কোনো খারাপ কোনো উক্তি করত, কেউ ব্যঙ্গ করে কথা বললে প্রতিবাদ করত, ক্লাসের মধ্যে হু হু করে কেঁদে দিত। একবার আমাদের এক ইকোনমিক্স টিচার, যিনি খুব ব্যঙ্গ করে কথা বলেছিলেন আর বাবার বিয়েটা করা নিয়ে, ও এমনভাবে প্রতিবাদ করলো এবং কেঁদে দিল। আমরা ওর পক্ষ নিয়ে টিচারকে তখন বললাম যে এটা আসলে করা উচিত না। অনেক মানুষই
তার এই বিয়ে করার খবরে অনেক কষ্ট পেয়েছিল। অনেক মানুষই যারা তাকে খুব পছন্দ করত, তার লেখা বই পড়া ক্ষণিকের জন্য হলেও ত্যাগ করেছিল। আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না, কারণ তার গুলতেকিনের সাথে সংসার, তার যে পরিবার, তার সন্তানদের নিয়ে তার বিভিন্ন বইতে সেটা প্রকাশ করা আছে। আমরা সেইটা পড়ে পড়ে আমাদের মনের মধ্যে একটা সুন্দর একটা চিত্র আমরা ধারণ করেছিলাম। সেই চিত্রে যখন একটা ব্যাঘাত ঘটে যায়, আমরা সেটা মানতে পারিনি। Haufen possessed the difference between the man and the myth. Some defended him fiercely, others distanced themselves. Some things it made his writing more mature. আমি সিরাজুল মনিরা, আমি একজন শিক্ষক। আমি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে শিক্ষকতা করি। আমি বই পড়তে খুবই পছন্দ করি। বই পড়া আমার ছোটোবেলা থেকে একটা নেশার মতো। আমি উপন্যাস পড়তে মেইনলি বেশি পছন্দ করি। আর বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের কথা যদি বলি, তাহলে প্রথমেই উঠে আসে হুমায়ুন আহমেদের নামটা। হুমায়ুন আহমেদের বই আমি পড়তে শুরু করেছি 2007 সাল থেকে। তখন আমি ক্লাস 7-এ পড়ি। তো তখন থেকেই তার প্রতি একটা দারুণ ভালো লাগা কাজ করে। তার বই পড়ে আমি জানতে পারি যে বাংলার উপন্যাসের প্যাটার্নটা কী করে ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তার বইয়ের ডায়লগ ডেলিভারি, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা, এগুলোর যেন একদম পাগলের মতো পছন্দ করতাম। তারপর যখন 2004 সালে একটা ঘটনার মাধ্যমে হুমায়ুন আহমেদের অনুরাগীদের মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি হয়ে যায়, এটা আসলে সবাই জানে, তারপরও বলি যে উনি যখন শাওনকে বিয়ে করেন, তখন আমরা যারা হুমায়ুন আহমেদ অনুরাগী ছিলাম, তো সবার মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি হয়ে যায়, একটা নেগেটিভ সাইড। তার অনুরাগীদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়, কেউ বলে ব্যাপারটা পজিটিভ, কেউ বলে ব্যাপারটা নেগেটিভ। কিন্তু সবারই তো একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকে। এটা নিয়ে আসলে আমার মনে হয় যে যতটা আমরা বুঝেছি, মিডিয়ার এখানে ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। মিডিয়া ব্যাপারটাকে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে মিডিয়া ব্যাপারটাকে অনেক বেশি হাইলাইট করে প্রচার করেছে। কারণ ওই সময় হুমায়ুন আহমেদের জনপ্রিয়তা ছিল একদম তুঙ্গে। তার কোথাও কেউ নেই নাটকটা তো বাংলাদেশে মোটামুটি এমন সাড়া ফেলে দিয়েছিল যে বাকির ভাইকে যেন না মারা হয়, এজন্য মিছিল পর্যন্ত বের হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ুন আহমেদ বাকির ভাইকে নাটকে মেরে ফেলার পরে তার কুশপুত্তলিকা পর্যন্ত দাহ করা হয় যে কেন এটা করা হলো। তারপরেও কিন্তু তিনি তার বইয়ের গল্পের বাইরে যাননি। উনি ওনার গল্প যেরকম ছিল সেই অনুযায়ী উনি ওনার গল্পটা চালিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ওভাবেই শেষ করেছেন। এখন ওই সময় মিডিয়া যেটা প্রচার করেছিল যে শাওন হয়তো হুমায়ুন আহমেদের মেয়ের বয়সী, কিংবা একটা কোনো মিডিয়াতে তো দিয়েছিল যে মেয়ের বান্ধবী। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটা একটু প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ শাওনও বলেনি যে শিলা ওর বান্ধবী, আর শিলাও কিন্তু স্বীকার করেনি যে শাওন আমার বান্ধবী। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমরা তার অনুরাগী যারা ছিলেন তারা হয়তো একটু বেশি রিয়াক্ট করেছিলেন, কারণ গুলতেকিন আহমেদকেও হুমায়ুন আহমেদ ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। এখন উনি যখন বিয়ে করেছেন, আর সবার একটা সফট কর্নার ছিল যে গুলতেকিন আহমেদ তো অনেক ধনী পরিবারের মেয়ে, উনি শুধু ভালোবাসার জন্যই হুমায়ুন আহমেদের হাত ধরে চলে এসেছিলেন। ওই সময় উনি যে আরামায়েশে বড় হয়েছেন তার কিছুই হুমায়ুন আহমেদের কাছে পাননি, তারপরও তার হাত ধরে তিনি থেকে গেছেন, তার স্ট্রাগলিং পিরিয়ডে তার সাথে ছিলেন। তারপরও এই ঘটনাটা ঘটা, আসলে আমরা মানুষ তো, মানুষের ইমোশন কখন কি করে চেঞ্জ হয়ে যায় এটা আমরা খুব মনে হয় যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলতে পারবো না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী যে একটা অসুস্থ সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যাওয়ার থেকে সেখান থেকে দূরে সরে আসাই ভালো। আর আরেকটা ব্যাপার যেটা অনেকে বলেন যে শাওনের সাথে বিয়ে হওয়ার পরে হুমায়ুন আহমেদের লেখার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে, হয়তো আগেরটাই বেশি ভালো ছিল কিংবা পরেরটা খারাপ। অ্যাজ এ হুমায়ুন লাভার আমার মনে হয়নি যে তার লেখার প্যাটার্নে কোনো চেঞ্জ এসছে। আমার বরঞ্চ আরও মনে হয়েছে তার লেখা আরও ম্যাচিউরড হয়েছে। But whatever people's perspective are, Humayun Ahmed will always remain Humayun Ahmed. Good or bad, he will always be talked for book lovers in Bangladesh, whether for his infamous natok like Kothao Kyun Nei, or books like Himo and Misir Ali, or the controversy created by media. From expensive bookstores like Bengal Boy, Batighor to affordable bookstores in Nilkhet or some small library around corner of anyone's house, every single one sells the books of Humayun Ahmed, and their collection is satisfactory till date. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে লয়ার হিসেবে নিয়োজিত আছি।
তবে মাঝে মধ্যে আমার টিভি নাটক এগুলো দেখার সুযোগ হয়। আমি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড না এই গল্পের বই, থ্রিলার বই, এগুলোতে আমি খুব বেশি ইন্টারেস্ট বোধ করিনি, কখনোই করিনি। বাট হুমায়ুন আহমেদের দুই একটি লেখা আমি পড়েছি, এবং বিশেষ করে তার একটি নাটক যেটার নাম ছিল কোথাও কেউ নেই। সেই সময়কার কথাটা আমার মনে পড়ে। সেই নাটকটি আসলে এমন একটি নাটক যে নাটকের মধ্যে মানুষ ঢুকেছিল, যে নাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ সেই সময় নিজেকে কল্পনা করে নিত, নিজেকে নাটকের চরিত্র ভাবত। এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন আমি এসএসসি পাস করেছি, যখন নাটকটি শেষের দিকে। আমার তখন এসএসসি ফাইনাল হয়ে গেছে এবং রেজাল্ট হয়ে গেছে। আমি এই নাটকটি যখন হতো টিভিতে, তখন বাংলাদেশের সমস্ত কাজ বন্ধ থাকতো, শুধু এই নাটকটি মানুষরা দেখতো। সেই ক্যারেক্টারের প্রতি মানুষের বেশি সিম্পাথি ছিল। একই রকম ভাবে ওই নাটকটাও মানুষের মনের মধ্যে অনেক বেশি জায়গা করে নিতে পারছিল। বাট পরবর্তীতে একটি কথা না বললেই না, আসলে এত কিছুর মধ্যে এই যে বললাম, এইসব দিন রাত্রি, কোথাও কেউ নেই, আরেকটা ছিল অয়ময়, বিটিভিতে ওনার আরেকটি নাটক ছিল অয়ময়। এই নাটকগুলোতে হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বা দেশের বাইরে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাকে যেভাবে কল্পনা করত বা তাকে যে জায়গায় স্থান দিয়েছিল, পরবর্তীতে আসলে তার এটা ব্যক্তিগত ঘটনা, ব্যক্তিগত বিষয়, এই ব্যক্তিগত বিষয়টি একটু আনতেই হয়। এটিও যেহেতু আলোচনার মধ্যে আছে, এটা ব্যক্তিগত বিষয় হলেও মানুষের মধ্যে তার ভক্ত বা তার যারা পছন্দ করতেন, তাকে যারা সেই আসনে নিয়ে গেছিলেন, তাদের মধ্যে যেহেতু এই বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে, কাজে এটি একটু না বললেই না। সেটা তার দ্বিতীয় বিবাহ। এই দ্বিতীয় বিবাহের পরে তার লেখাগুলো, তার নাটকগুলো সেইভাবে মানুষের মন আর ছুঁয়েছে বলে আমার জানা নাই, আমরা দেখিনি। আর এটা আসলে আমি খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। মানুষ এটাকে নেগেটিভ পজিটিভ দুইভাবেই নিয়েছে। অনেকে নেগেটিভ ওয়েতে নিয়েছে, কেউ আবার পজিটিভ ওয়েতে নিয়েছে। এটা আগেই বললাম, তার ব্যক্তিগত বিষয়। তবে এটা তার একটা প্রভাব এই বিষয়টা নিয়ে তার টোটাল তার জীবনের উপরে, তার সবকিছুর উপরে একটা প্রভাব আছে। আর সবচেয়ে তার নাটকটি ছিল কোথাও কেউ নেই। এই নাটকটি সবচেয়ে বেশি মানুষের মনের মধ্যে, এরকম নাটক নিয়ে মিছিল হয়, একটা নাটক নিয়ে মিছিল হয়, পত্রিকায় লেখালেখি হয়। আমরা পত্রিকাতে পড়েছি, ওই সময় পত্রিকাতে পড়েছি যে আজকে এই মিছিলের কথাগুলো নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। But the question will remain unfolded, that whether Humayun Ahmed a victim of media or a master of it. বসন্তের দিন কি সত্যিই চলে যায়? কিছুই তো হারিয়ে যায় না। এক বসন্তের বিদায়ের পর আরেকটি এসে দাঁড়ায়। স্বপ্নও ঠিক তেমনই, হারিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে,